السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل خطبات اسلامک آفیشل۔ سامعین محترم، آج ہم آپ کو قرآن پاک سے ایک آیت مبارکہ کا ایسا مجرب اور لاجواب وظیفہ دے رہے ہیں کہ اگر آپ اس کو اختیار کریں تو آپ کا مشکل سے مشکل کام جو ہے انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے 3 دن کے اندر ہو جائے گا۔ یہ دعویٰ ہم نہیں کرتے کیونکہ دعویٰ کرنا غلط بات ہوتی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور جتنے ہی لوگوں کو ہم نے یہ وظائف دیے اور یہ وظیفہ ہم نے دیا تو تمام ہر وہ آدمی کہ جس نے ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے ساتھ اس وظیفے کو کیا، اللہ رب العزت نے اس کام میں اس کو کامیابی عطا فرمائی۔ اگر کوئی کام بھی ایسا ہے کہ آپ نے بہت کوشش کی، اپنی طرف سے بہت کوشش کی، بھاگ دوڑ کی، آپ نے کوشش کی، لیکن اس کے باوجود وہ کام نہیں ہو رہا۔ مثلا آپ اپنے بچوں کے رشتے کرنا چاہ رہے ہیں، اپنے بیٹے کے یا بیٹیوں کے، اور جہاں پر آپ رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں آپ نے بہت کوشش کی لیکن وہاں پر رشتہ نہیں ہو پا رہا۔ راستے میں کسی قسم کی کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، یا آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے قریبی لوگوں کے اندر، یا آپ کے جاننے والے یا اڑوس پڑوس کی مداخلت کی وجہ سے وہ رشتوں میں رکاوٹ آتی ہے، تو آپ اس وظیفے کو اللہ کے فضل و کرم سے مکمل یقین کے ساتھ کریں۔ انشاءاللہ تعالی 3 دن کے اندر آپ کا یہ کام ہو جائے گا۔ اگر 3 دن میں نہ ہو تو آپ اس کو 11 دن کے اندر کریں، تو 11 دن کے اندر تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے میرے رب کی ذات بڑی، اس کا نام اور صفات بڑی، انشاءاللہ تعالی آپ کا کام ہو جائے گا۔ اسی طرح کوئی کام ہے، کہیں آپ نے آفس کے اندر کام دیا ہوا ہے اور وہاں پھنس گیا، آپ نے کوشش کی لیکن وہ کام نہیں ہو رہا، یا کورٹ کے اندر کوئی کیس ہے آپ کا اور آپ جا کے تھک گئے ہیں، تاریخ پہ تاریخ آپ کو مل رہی ہے، آپ کو دن یعنی کہ کئی سال گزر گئے کہ آپ کا جو حق ہے وہ آپ کو نہیں مل رہا، یا جو آپ کا کیس ہے وہ کیس نہ آگے ہو رہا ہے نہ پیچھے، پھنسا ہوا ہے، آپ پریشان حال ہیں، تو آپ مکمل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کو اس کیس میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ وہ کیس ہو آپ کا ختم بھی صرف نہیں ہوگا بلکہ اللہ رب العزت 100% نہیں بلکہ 110% جو ہے آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ حق پر ہوں۔ آپ کا جو کیس ہے، یہ کیس آپ نے کیا ہوا ہے یا کیس جو آپ لڑ رہے ہیں، اس کیس میں آپ کو کامیابی اس صورت میں ملے گی کہ آپ حق پر ہوں، کسی کا حق غصب نہ کر رہے ہوں، تو وظیفہ تابی فائدہ دے گا۔ اور اس طرح کے اور کئی معاملات ہیں کہ جیسا کہ آپ فصل اگانا چاہتے ہیں یا کہیں باغات اگانا چاہتے ہیں، آپ پوری کوشش کرتے ہیں کہ زمین پر فصل اچھی اگے، لیکن کسی بھی وجہ سے وہ فصل اچھی نہیں ہوتی، یا وہ پھل صحیح نہیں پکڑتی، یا باغات آپ اگاتے ہیں تو وہ درخت جو ہے، وہ باغات جو ہے صحیح طریقے سے نہیں اگ پاتے، یا اگتے ہیں تو وقت پر ان پر صحیح طریقے سے پھل نہیں لگ جاتا، تو آپ اس وظیفے کو اختیار کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت آپ کو 100% کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے گا۔ ہمارے وظائف کی ایجاد کے لیے لازمی ہے کہ اگر اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ کی نیت سے لائک اور شیئر کریں، کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور سلام کا جواب لازمی دیا کریں۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔
सामीन मोहतरम, जैसा कि मैंने मुख्तसरन इस वजीफ़े की तफसील और फ़ज़ाइल मैंने आपको बताया भी सही और आपको समझाया भी सही। और ये इतना ज़बरदस्त वजीफ़ा है कि अगर आप इम्तिहान दे रहे हैं और आप परेशान हैं और आप चाहते हैं कि अच्छी पोजीशन में हमें कामयाबी मिले, तो आप किसी भी क्लास के इम्तिहान में अच्छी पोजीशन लेने के लिए इस वजीफ़े को इख्तियार करें, तो अल्लाह ताला आपको अच्छे नंबरों से कामयाबी और कमरानी अता फरमाएगा। अगर आप कहीं बाहर जाना चाह रहे हैं, आप जो है वीज़ा अप्लाई किया हुआ है और रास्ते में रुकावटें आ रही हैं, बार बार आपका जो है ना वो कोशिश रायगां जा रही है, तो आप इस वजीफ़े को करें, इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। और लेकिन वजीफ़ा करने से पहले आपने नमाज़ों का पक्का लाज़मी एहतमाम करना है, और उसके साथ साथ तौबा इस्तिग़फ़ार करनी है, और हस्बे ताकत जितनी अल्लाह ने आपको तौफ़ीक दी है, हस्बे तौफ़ीक को रोज़ाना की बुनियाद पर आपने सदक़ात का एहतमाम लाज़मी करना है। और हमारे वज़ाइफ़ की इजाज़त के लिए लाज़मी है कि अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रा करम चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सदका जारिया की नीयत से लाइक और शेयर करें। कमेंट सेक्शन के अंदर अपना नाम, अपने शहर का नाम और सलाम का जवाब लाज़मी दिया करें। वजीफ़ा करने का तरीका ये है, कोई भी एक टाइम आप मुकर्रर कर लें। अव्वल और आखिर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, और दरमियान में सूरत फ़ातिहा, आयतुल कुर्सी चारों कुल 3-3 मरतबा पढ़ के अपने हाथों पर फूंकें और फूंक कर अपने जिस्म पर फेरें जहाँ तक कि आपके हाथ पहुँचते हैं। उसके बाद अव्वल और आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहीमी, और दरमियान में ये आयत मुबारका जो कुरान पाक की आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है 101 मरतबा पढ़ें। और उसके बाद इसका सवाब हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके सहाबा किराम, अज़वाज मुताहरात, आपके अबू-अजदाद को साल सवाब करें। और याद रखें कि जब वजीफ़ा आप करेंगे तो दिल और दिमाग को आपने हाज़िर रखना है, इंतहाई अदब के साथ पढ़ना है, और ऐसी जगह पर बैठकर आपने पढ़ना है जहाँ शोर शराबा ना हो, कोई आदमी आपको डिस्टर्ब ना करे। उसके बाद अल्लाह से आप सर बसजूद होकर के दुआ मांगें, और जो भी आपकी हाजत है, जो भी आपकी तलब है, वो अल्लाह से मुकम्मल यकीन के साथ। ऐसा नहीं कि मैं दुआ मांग रहा हूँ, आप दुआ मांग रहे हैं अल्लाह से और आपके दिमाग कहीं और है, दिल कहीं और है। नहीं, आप दुआ मांग रहे हैं तो दिल दिमाग को आपने हाजिर रखना है, इंतहाई आजिज़ी और इनकिसारी के साथ आपने दुआ मांगनी है, सर बसजूद होकर दुआ मांगनी है, और जो हाजत है अल्लाह की बारगाह में रखनी है। देखिए, ये सजदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इतना महबूब है कि जब उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई भी उम्मती उसकी बारगाह में सर बसजूद हो जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके सजदे पर फ़ख्र फरमाता है, और फ़रिश्तों से फरमाता है कि फ़रिश्तों जमा हो जाओ। जब तमाम फ़रिश्ते जमा हो जाते हैं तो रब फरमाता है कि देखो ये बंदा क्या कर रहा है। तो फ़रिश्ते याद करते हैं, मालिक करीम मौला, ये तेरी बारगाह में सर बसजूद है और अपने पेशानी और नाक को खाक आलूदा किया हुआ है, तुझे खुश करने के लिए, तुझे राज़ी करने के लिए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतना खुश होता है, और फ़रिश्तों को जमा सिर्फ इसलिए फरमाया होता है कि ताकि फ़ख्र करें, और इंतहाई मालिक करीम मौला फ़ख्र के साथ फ़ख्री अंदाज में फ़रिश्तों से फरमाता है कि फिर तुम गवाह हो जाओ कि अभी ये सजदे से सर नहीं उठाएगा कि मैं इसके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दूँगा, और जितने इसके गुनाह हैं उन्हें हैं उसके बदले में उतनी नेकियां अता फरमा दूँगा, और जो कुछ मुझसे ये मांग रहा है मैं अपनी रहमतों से, अपने करम से, शफ़क़त और मेहरबानी से इसकी झोलियों को भर दूँगा। तो आप इस मुकम्मल यकीन के साथ कि रब मेरी झोलियों को भर देगा, मेरे रब का वादा है, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी झोलियों को भर देगा। तो आप इन वज़ाइफ़ को करें, फ़ायदा उठाएं, दुआओं में याद रखें। हमारे वज़ाइफ़ की इजाज़त के लिए लाजमी है कि अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रा करम चैनल सब्सक्राइब कर लें,
ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں. کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور سلام کا جواب لازمی دیا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.